This is lecture 3 of module 3, types of sedimentation tank. Sedimentation process is used for removing suspended impurities present in water. The tank or basin used for sedimentation is called sedimentation tank. And the sedimentation tanks are generally made of reinforced concrete and may be rectangular or circular in plan. And this plain sedimentation tank under normal conditions remove as much as 70% of the suspended impurities present in water. Depending upon the nature of working, sedimentation tanks are of two types: fill and draw type sedimentation tank and continuous flow type sedimentation tank. First one, fill and draw type sedimentation tank. And fill and draw type sedimentation tanks are also known as quiescent type or intermittent type sedimentation tanks. The water is filled in the tank and is then allowed to rest for a certain time. During the period of rest, the particles in suspension will settle down at the bottom of the tank. The clear water is then drawn off and the tank is cleaned of silt and filled again. The usual period of rest to cause settlement of particles is about 24 hours. If time required for inlet, outlet, emptying and cleaning operations is added, a period of about 30 to 36 hours is required to put the tank again in working condition. This means that at least 2 tanks will be required, and if an additional unit is to be provided as standby. The minimum number of tanks required under this type of working will not be less than 3. And the cubical contents of the tank will represent the storage capacity of the tank. The provision is made at the bottom for accumulation of silt, and the outlet valve is provided at the top of silt deposit zone. The inlet and outlet for water are arranged at opposite ends, and these tanks are mostly out of use at present as they possess many disadvantages. For fill and draw type sedimentation tankine quiescent type അല്ലെങ്കിൽ intermittent sedimentation tank എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ടാങ്കിനകത്ത് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ആ യൂഷ്വൽ പീരീഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 hours ആണ്. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനിങ്, അതിൽ ഇൻലെറ്റ്, ഔട്ട്ലെറ്റ്, എംറ്റിങ്, ക്ലീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് 30 to 36 hours. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ടാങ്ക്സ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 3. പക്ഷേ ഈ ഫിൽ ആൻഡ് ഡ്രോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്. Then disadvantages of fill and draw type sedimentation tank. Disadvantages: 1. Labor and supervision. 2. Loss of head. Then 3. Units of tank. 4. Wastage of time. Labor and supervision. That is, these labor and supervision, these tanks are to be filled, emptied and washed or clean every day. എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിക്വയർ മാനുവൽ ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് സൂപ്പർവിഷൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ്. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാങ്ക്, ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിൽറ്റ് സോൺ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് എബവ് ദാറ്റ് സോൺ. ദെൻ തേർഡ്, units of tanks. Minimum units of tanks required are 3 in place of 1 unit only. This fact makes such tanks uneconomical. Then wastage of time. There is a considerable wastage of time for filling, emptying and cleaning of the tank. A clear water storage tank is to be provided. This will result in extra
cost. Next, continuous flow type sedimentation tank. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, large amount of suspended impurities from water can easily be removed. This is the principle on which continuous flow type sedimentation tank is working. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the water enters the tank from one end and as it travels towards the outlet at the other end, its velocity is broken or reduced by means of baffled walls. The walls contain openings at different levels. അപ്പോൾ baffled walls പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഓപ്പണിങ്സും ഉണ്ട്. The velocity of flow is so adjusted that time taken by a particle of water to move from one end to the other is slightly more than that required for the settlement of suspended impurities in water. The entry of impure water from one end and the exit of clear water from the other end are continuous. അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു മീറ്റ് the following two requirements. One is the velocity of flow is such that suspended impurities of required size settle down at the bottom of the tank, and the total amount of flow from the tank within 24 hours equals the daily demand of water. The silt is deposited at the bottom of the tank, and when it is accumulated in sufficient quantity, then a flush valve is opened and the tank is clean. And these tanks are widely used in modern times as they possess many advantages. Next, advantages of continuous flow type sedimentation tank. അതിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതാ ഫിൽ ആൻഡ് ഡ്രോ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താണ് ലെസ് അതിലാണെങ്കിൽ ലേബറും സൂപ്പർവിഷനും പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ലെസ് ലേബർ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ. Second, little loss of head, tanks in series, time of operation. ഈ 4 കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ്. ലെസ് ലേബർ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് and hence no manual labor is required except at the time of cleaning or washing the tank. Also, only general supervision is required during the working of the tank. Second, little loss of head, that is the continuous tanks are arranged in, the outlet is situated near the top of the tank, and hence there is practically very little loss of head. Also, pure water is drawn from the top level. Then tanks in series, the continuous tanks are arranged in series and hence any one of them may be isolated for cleaning or washing purpose. Thus, the provision of area for standby unit works out to be comparatively less. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിൽ ആൻഡ് ഡ്രോ ടൈപ്പിൽ മിനിമം 3 യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. Then time of operation, that is as the flow of water is continuous and there is no wastage of time. Once the tank is put into operation, further no clean water storage tanks will be required and this will result in reduction in cost. ഫിൽ ആൻഡ് ഡ്രോ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടാങ്ക് വേണം, ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇതിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ക്ലീൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് വേണ്ട, നോ ക്ലീൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ ടാങ്ക് ഈസ് ടു ബി ക്ലീൻ, വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്. Thus, there is a considerable wastage of water.
but cleaning operations are not carried out frequently. Hence, such wastage of water can be tolerated. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വാല്യൂസാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓർ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്. 1. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം. The velocity of flow of water in sedimentation tanks should be sufficient enough to cause hydraulic subsidence. Hydraulic subsidence means the phenomena of settling down of particles at the bottom of sedimentation tank is known as hydraulic subsidence. But this hydraulic subsidence of suspended the velocity of flow of water in sedimentation tank should be sufficient enough to cause hydraulic subsidence of suspended impurities, and the velocity should remain uniform throughout the tank, and it is generally not allowed to exceed 15 cm per minute to 30 cm per minute or 0.15 meter per minute to 0.3 meter per minute, normally kept at about 0.3 meter per minute. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. 15 cm per minute to 30 cm per minute. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുക. നോർമലി ടേക്കൺ ആസ് 0.3 meter per minute or 30 cm per minute. Then സെക്കൻഡ്, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടാങ്ക്. ഈ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി, ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ tank. Generally, two methods are used for determining the capacity of sedimentation tank, that is by using detention period and by using surface overflow rate. What is detention period? The theoretical time at which the water is retained in the tank is called detention period. ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ T is equal to C by Q, where C is the capacity of the tank and Q is the rate of flow per hour or the discharge. അതിൽ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ഇൻറ്റു Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും. ദെൻ the detention period for plain sedimentation tank, the detention period varies from 4 to 8 hours, and when coagulants are used or sedimentation, in case of sedimentation with the coagulation tank, the detention time varies from 2 to 4 hours. And the depth of the tank, ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു. പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്, സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ ടാങ്ക്. ഇപ്പോൾ ബൈ യൂസിങ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം പീരീഡ്, ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് 3.5 to 6 meter. Second, the capacity is determined by using surface overflow rate or overflow rate. സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പാസിംഗ് പെർ അവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ്. ആൻഡ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ്. ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് it is assumed that the settlement of a particle at the bottom of the tank does not depend on the depth of the tank, but it depends on the surface area of the tank. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഷോ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. ഷോ ദാറ്റ് the settlement of a particle at the bottom of the tank does not depend on the depth of the tank, but it depends on the surface area of the tank. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക.
consider a rectangular sedimentation tank of length L, width B, depth D. അപ്പോൾ L അറിയാം, B അറിയാം, D അറിയാം. ലെങ്തും വിഡ്ത്തും ഡെപ്തും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ, ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം T ഈസ് ഈക്വൽ ടു C ബൈ Q. C എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ടാങ്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q എന്ന് പറഞ്ഞത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓർ ദ ഡിസ്ചാർജ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് C ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് എടുക്കുക. എഗെയിൻ ദ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം is calculated by using the equation T is equal to distance of descent divided by velocity of descent. നമ്മൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസെൻ്റ് ആണ്, പാർട്ടിക്കിൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസെൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഡിസെൻ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്, that is D divided by velocity of descent V. That is equation number 2. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിറ്റൻഷൻ ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ഇക്വേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് 1 and 2. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് 1 ഉം 2ഉം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ L ഇൻറ്റു B ഇൻറ്റു D ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q ഈക്വൽ ടു D ബൈ V. അപ്പോൾ D രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തോ L ഇൻറ്റു B ബൈ Q ഈക്വൽ ടു 1 by V or V equal to Q divided by L into B. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തോ ഷോ ചെയ്യണേ? ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് V എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവേഴ്സ്ലി വേരീസ് ആസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. ദറ്റ് ഈസ് V ഈക്വൽ ടു Q ബൈ L ഇൻറ്റു B. L ഇൻറ്റു B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഏരിയ, Q ഡിസ്ചാർജ്. ഇതിനകത്ത് ഡെപ്ത് ഇല്ല, പക്ഷേ ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി വേരീസ് ആസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ V ഈക്വൽ ടു Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ L ഇൻറ്റു B. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ B എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമുക്ക് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഒരിക്കലും ശരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റിൻ്റെയും, പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല. ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. But for plain sedimentation tank, the surface overflow rate is about 500 to 750 liters per hour per meter square or the 12 to 18 meter cube per day per meter square. രണ്ട് വാല്യൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, മറ്റേ കൺവെർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ and in case of sedimentation with the coagulation tank, the surface overflow rate ranges from 1000 to 1250 liters per hour per meter square or 24 to 30 meter cube per day per meter square. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, ഡിറ്റൻഷൻ ബൈ യൂസിങ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇറ്റ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം 1.8 to 3.6 മീറ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് എത്രയാണ്? 3.5 to 6 മീറ്റർ. ദെൻ ഇനി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സർക്കുലർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് having diameter D and water depth H is given by the equation C is equal to D square into 0.011 D plus 0.785 H. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സർക്കുലർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. C ഈക്വൽ ടു D square into 0.011 D plus 0.785 H where C is the
capacity of the circular sedimentation tank, D diameter of the tank, and H water depth. Then assume L by B ratio, that is length to width ratio, ranges from 3 to 4. The width is limited to 10 meter and not allowed to exceed 12 meter. അപ്പോൾ width of the tank എന്ന് പറഞ്ഞത് normally taken as എത്ര 10 meter and not allowed to exceed 12 meter. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെപ്ത് പറഞ്ഞു. ആ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1.8 to 3.6 മീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഡെപ്തിന് തന്നെ അല്ല, കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ ബോർഡ്. ആ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 0.5 മീറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട. ഫ്രീ ബോർഡ് ഈക്വൽ ടു 0.5 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ ഡെപ്ത് പ്ലസ് ഫ്രീ ബോർഡും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ടാങ്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മീറ്റർ ആണ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തുവെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ 2 മീറ്റർ അല്ല, കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ ബോർഡ്. സാധാരണ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 0.5 മീറ്റർ. ഇനി ചില ടെക്സ്റ്റിൽ 0.3 മീറ്റർ ഉണ്ട്, അതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം 0.5 മീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ബോർഡ്. ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക്. നെക്സ്റ്റ്